السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. الفيديو ديال اللي غنديرو دابا إن شاء الله. الموضوع ديالها هو l'analyse ديال ستوك فيس نور أفريك اللي هي صافي با لونتون درنا اون اناليز مي جو فو جوست faire une mise à jour. ok donc قبل كنا هضرنا على possibilité ديال واحد الباترن ديال الهيد اند شولدرز انفيرسي، اي غادي نشوفوا دابا فين وصلنا، واش هذاك الباترن تحقق ولا لا، وشنا هما لي زوبجيكتيف اللي كاينين، واش توجور لي ميم شوز ولا يا ان شونجمون. سي كوم جي دي سي ان فيديو دو ميز ا جور. اوكي دونك قبل ما نمشيو نشوفوا هذاك، نشوفوا هاد لافيرتيسمون كوم دابيتود. الاناليز تكنيك كتحتمل الخطا والصواب، ماشي سيونتيفيكمون معني 100% سور، يعني الماضي لا يضمن المستقبل. والاناليز تكنيك كتعتمد على التحليل ديال لي دوني ديال الماضي وعلى يعني لو كومبورتمون ديال لي تريدر لي انفستيسور في الماضي و pour prédire le futur. هذا هو l'analyse technique. ماشي 100% ça va arriver, mais ça donne واحد يعني واحد ce qu'on appelle un avantage, et puis il y a un grand pourcentage de réussite basé sur l'analyse technique. Les analyses اللي كنعملو ماشي دي اناليز اللي هما يعني لو بوت ديالهم دي ريكومونداسيون مي سولمون اوديكاتيف. اوكي دونك المسؤوليه ديالنا كتبقى شخصيه، كل واحد فينا يبيع او يشتري او يبقى في التريد ولا يخرج من التريد، فهي مسؤوليه شخصيه ديال كل واحد فينا. دونك نرجعو ان بو نشوفو ستوك فيس. سي ان دي زاكسيون اللي ما تيكونش عليهم بوكو دو فوكس كوموندي، ملي شفنا à long terme, يعني من l'introduction, jamais eu c'est une action اللي هي un débâcle complet من نهار l'introduction لدابا. دونك ما كاينش يعني ما كانش في tendance haussière من نهار l'introduction. Donc là, est-ce que c'est le moment now il va changer tendance? On ne sait pas. On va pas parler financièrement côté bilan financier واش الشركه il va très bien ولا pas. حنا ما شغلناش بداكشي، نشوفوا شنو هو الاناليز تكنيك اشنو كتقول لنا. يعني الاناليز تكنيك هي دراسه ديال الكومبورتمون ديال لي انفستيسور الكبار والصغار والانستيتيسيونيل و كومون دي لو ديتاي كوم بحالنا حنايا، ومن ابارتيغ دو الكومبورتمون ديالهم اون فا بريدير لو فيتور. كان في الفيديو اللي قبل اللي عملنا ديال ستوك فيس كنا هضرنا على هاد لو باترن ايسي هنا ديال ce qu'on appelle head and shoulders، يعني رأس وكتفين انفيرسي. اوكي هذا هو هنا درنا كتف الاول الراس والكتف الثاني، بي قلنا بان لا بريديكسيون انه سي اون كاس هذا العنق هذا النيك لاين ولا لين اللي كاينه هنايا، ان البريديكسيون ديالنا اننا نمشيو لواحد النيفو ديال ابوبري 16 درهم. اوكي 15,91. اوكي وهنا تراسينا هاد العينه دي. en même temps درنا la projection فيبوناتشي ديال هاد la jambe haussière هادي مع هاد لو retracement درنا la projection. ça nous donne هنايا 1.61.8% كيعطينا le même niveau ici. en même temps ça coïncide مع هاد le niveau ici de major اللي كان هنايا، c'est un niveau support qu'on l'a cassé. donc ça donne une grande crédibilité à le niveau ici. maintenant ça va être un objectif très très réaliste. donc هرسنا هاد العنق هذا في le 31.5. deuxième depuis احنا غادي ان شاء الله غادي باش نمشيو للوبجيكتيف اللي كنا قلنا ديال 15,91. donc هذا Et en même temps, quand on a cassé ici, on a confirmé la tendance haussière à moyen terme le weekly. Ok. Puis on a le plus bas ici, un plus bas plus haut, puis d'abord on a un plus haut ici, puis un plus haut, un sommet plus haut ici. Ok. Donc on a confirmé à la tendance. Les moyennes mobiles sont très très positifs, ils pointent en haut, la distance binatum il est très bonne.
Et on s'approche ديال 200 la ligne ديال moyen mobile ديال 200 اللي هي مازال كانت مهودة مي دابا بدات كتولي اوريزونتال un petit peu vu هاد la hausse اللي كاين عندنا. Donc très très positif. نشوفوا aussi le RSI très très bon, pas de divergence négative, rien, ok? La seule chose, là, c'est le manque de volume ici, manque de conviction. Il y a pas de, c'est pas une institution financière, c'est probablement plus des investisseurs, des petits investisseurs, les ont dit de le prix comme ça, ok? Donc, ma le volume, on voit pas beaucoup de volume ici, en tout cas, fait le weekly, il n'y a pas de grand chose ici, ok? Donc ça, faut être très très attentif à ça parce qu'il n'y a pas de carburant, il n'y a pas. Mais chez Banca ou la fonds d'investissement, les gens qui croient que l'action va monter, donc qui a fait un achat ici, ok? Donc maintenant je vois ici. Quand nous probablement des ventes ou des achats, fait les points, donc maintenant je vois maintenant, les pics, mais ماشي في هاد ماشي في هاد ici, c'est pas ici. On veut voir des volumes comme ça. C'est il n'y a pas beaucoup de liquidité, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Ok, donc ça c'est le weekly, on s'en va vers Diana. Deuxième chose, si on veut parler un peu plus long terme, cette action, le prochain objectif, il a, après ça, c'est notre objectif 1864 à Dalina. Ça c'est important qu'on le casse, qu'on l'atteint. Est-ce que c'est faisable? Probablement oui. Si on fait d'autres, disons, d'autres projections ici, à part celui de Head and Shoulders, on va regarder ça. Donc, si on casse Head 18, فبحول الله غادي نمشيو لهاد 2688 et 2879 اللي هما deux niveaux importants ici. Le niveau le plus bas ici, ça c'est important. Ouais, le 26,88. Ou les projections d'Yanna Fibonacci, si on casse ça, ça nous donne le 28,77. Donc la zone c'est une zone de vente. Il a شرينا هنا ولا كنا بحال الناس اللي شرينا هنايا premier objectif ديالنا de vente هو l'objectif ديال le head and shoulders. Deuxièmement, si on casse ici, c'est un point d'entrée pour aller chercher 28 ou 26 ou 88. Regarde la zone. Donc, ça, c'est des plays, comme on dit, short term, pas short term, moyen et long terme. Medium term, comme on dit. Okay? Not very long, not very short. Okay. Ça prend quelques semaines, quelques mois. Donc ça c'est un moyen terme. Je نشوفوا très court terme. moi je كاينين شي حاجه اللي un peu nous intéresser, ok. Donc كنشوفوا غادي نشوفوا ça avec نستعملوا la théorie ديالنا ديال اللي on va faire auto puis on va baisser ça. Donc à court terme on voit que اليوم اثنين فتحنا déjà avec un grand gap en haut ici. Puis notre premier objectif اللي عندنا هو هاد ici هاد لو بلو هو ici اللي كان عندنا ديال هاد شهر 3 2019 اللي هو 15 à peu près 15 10. OK هذا. En même temps هاد لو بلو ici coïncide avec la médiane ديال هاد القناه هذا le canal الثاني اللي هو une projection ديال هاد le premier canal اللي كان عندنا هنا. On l'a cloné, عطانا هاد le deuxième canal ici. Donc la ligne médiane dialo ici constitue un objectif et une résistance, vu qu'il y a une résistance ici. En même temps, quelque chose très très importante, حنا فتحنا دابا اليوم وستريدينا في le plus haut ici. Madame, on n'a pas encore fermé en haut ديال هذاك la ligne هذيك. Donc on est toujours dans une zone ici entre la ligne de le canal là et le haut ici. Donc il n'y a pas un point d'entrée en temps tel, ok, parce que comme tu l'as dit, il faut de la résistance. Donc ce qui est important, c'est de voir si on va, disons,
fermer plus haut qu'ici, ok, c'est ça qui va nous donner un signal pour aller chercher le niveau. Si on ne ferme pas plus haut que le niveau, probablement on va retourner ici dans le... On va jouer ici peut-être, ok. On va rester dans la zone. Si on casse la zone, on va rejoindre le niveau prochainement, probablement. Ok, il y a 12, 28, les Canadiens, les niveaux même, les Canadiens. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est une fermeture, il faut qu'il y ait 14. Si on veut aller chercher le 15, 18. Ok? Le 15, 18, ça nous donne un potentiel probablement à peu près 8%. Okay? 7 à 8% ici. Si on ferme plus 14, on va aller chercher le 15, 18 qui est ici. Donc, ça, c'est un play court terme. On a aussi le niveau plus bas ici. Ça, c'est un niveau très, très important. Et ça peut aussi constituer une résistance majeure. Donc, si on ferme plus haut ici, le niveau de 15, les 12%. Après ça, c'est le plus haut le canal ici, qui va constituer 20% à peu près, un potentiel à court terme de 20% qui peut prendre quelques jours, disons, quelques mois à peu près, là, disons 3 mois, de une semaine à 3 mois. Ok, la raison de trade. Si on regarde un peu nos indicateurs et nos moyennes mobiles, donc c'est pas avec le gap on va voir qu'il y a probablement mais on va changer notre moyenne mobile de 50. On va la mettre à plus شوفوا à long terme واش كاينه شي حاجه او لا واش كاينه شي ريزيستانس لا 200 حتى هي فتناها دونك سي با مازال ما تبدلات شيء انا نديروها 200. Bon, on a 200 mais il va afficher 50, je ne sais pas. Mais c'est ça. Donc, maintenant, le côté RSI, comme on voit, ici, on a cassé ça, c'est très positif, ici. En même temps, on est en surachat, mais maintenant, c'est une divergence négative. Ça ne veut pas dire qu'on va sortir, mais probablement, on va temporiser un petit peu ici avant de monter encore. Okay? Le OBV, comme je dis, on va voir s'il y a du volume très. Le volume de l'Ium اللي هو 45 000 par rapport à une moyenne de 3 000 ou 3600. Donc, très positive. Donc, ça, c'est comparé avec la moyenne daily. On a vu sur le weekly, mais qu'il y a beaucoup de volume dépendamment du weekly, mais sur le daily, on a quand même un bon volume ici. Okay? Puis, la journée قبل كان عندنا un 8000 sur une moyenne de 1300. Donc, c'est sûr, c'était un signal ici comme quoi on s'approchait d'une cassure. Puis, la cassure كانت دارت بهذا le prix هذا donc ديال head and shoulders. Donc, ça donnait un signal de c'était un bon point d'achat selon le pattern head and shoulders. Donc, c'est ça un peu le portrait à court terme aussi pour StockVis. C'est des actions comme ça qu'on voit, fait pas beaucoup de focus sur l'IOM, mais il y a beaucoup de potentialités, des actions comme ça, industrielles. Quand je fais beaucoup plus les actions de Sonacid, Jet Contractors, les immobilières dernièrement, mais il y a des actions comme le StockVis, donc ça fait beaucoup de potentiel malgré ma ligne, je vous ai fait le focus. Okay. Ça vaut la peine aussi de jeter un coup d'œil sur ces actions-là. Donc, c'est un petit peu le portrait pour moyen et, disons, moyen court terme. Long terme aussi, un petit peu, on a vu avec la cassure d'IL 18, ça constitue un point tournant.
fait le prix aussi. Donc, j'espère que l'analyse qu'on a فكرة على ستوكفيس une mise à jour. نتمنى تكون عطاتكم فكرة وانكم تعملوها في لا ليست ديالكم افوار. اوكي. Merci pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup pour votre confiance. Les anciens, je me remercie beaucoup. Sans vous, la chaîne ne serait pas là. Et votre confiance aussi est très très précieuse. Donc, partagez les vidéos مع الناس اللي تتعرفوا اللي intéressés la bourse. Merci beaucoup pour votre confiance. Prenez soin de vous, bon trading et bonne semaine, Inch'Allah.